नमस्कार बंधुगण, आपण मैंने स्क्रीन उपरे थिबा गछटी को निहाती देखिथिबे एवं आपण मैंने समस्ते एही गछटी को जानि मध्य थिबे। एहाकु आम ओडिसा रे आमे समस्ते अरख गछ भाबे जानिछे। तेबे आपण मैंने एहा मध्य भल भाबे जानिछंती जे एही गछर फूलटी भगवान शिव शंकरंकर अत्यंत प्रिय अटे। ज्योतिष शास्त्र रे और वास्तुशास्त्र रे उल्लेख अछि जे जदि आपण प्रत्येक दिन एही अरख गछर गोटे भी फूल भगवान शिव शंकर को अर्पण करती एवं निजर मनस्कामना कही तेबे आपणकर सबु मनस्कामना निहाती पूर्ण होता है। तेबे आपण मैंने जानते जे रावण जी कि जड़े महाप्रतापी थिले, से भगवान शिव शंकर परम भक्त थिला और से तार निजर महल रे एही अरख गछ को रखिथिला एवं प्रत्येक दिन से प्रभु शिव शंकर को एही अरख फूलटी अर्पण करुथिले, जहा द्वारा तार समस्त मनस्कामना मध्य पूर्ण होउथिला। आपण माने जानि रखिबा उचित जे एही गछटी एते अधिक शक्तिशाली अटे, जहा कि गोटे रोगी को भल करि देई पारिबो एवं दारिद्रता को धनी रे परिणत करि देई पारिबो। जदि कोनोसी व्यक्तिंकर जीवन को धन आसु नहीं बा धन आसीबा बंद हो जाइछि, तेबे एही अरख गछ द्वारा तांकर सबु समस्यार समाधान दूर हो जाई पारिबो एवं तांकु धनी रे बदलाई देई पारिबो। जदि कोनोसी व्यक्तिंकर कुंडली रे नवग्रहंकर कुप्रभावर शिकार होउछंती, तेबे एही गछ द्वारा आपनकर नवग्रह शांत करि पारिबे, सेमानक निकटरु शुभ फल मध्य प्राप्त करा जाई पारिबो। यदि कोनोसी व्यक्तिंक गृह रे सामना रे आपे आपे एही अरख गछटी उठी थाए, तेबे तांकर भाग्य परिवर्तन होइथे। तांको जीवन रे अनेक गुड़े समस्या दूर होइथे। तांको घर को धन आसीबार अनेक गुड़े मार्ग खोली जाइथे। तेबे आपण माने लक्ष्य करिवे जे अरख गछटी जेतेबेले अधिक पुराणा हो जाइथे, सेतेबेले तार मूल भागटी और तार फलटी मध्य प्रभु गणेशंकर आकृति धारण करिथाए। सेतिमें एपरि मध्य कुहा जाए जे अरख गछरे प्रभु गणेशंकर निवास रही थांती। एही गछटीर मुख्य कार्य होउछि रोगींकर रोग भल करिबा और जणे दारिद्रता लोकंकर जीवनरु दारिद्रता को दूर करिबा एवं आयुर्वेदिक शास्त्र अनुसार एही गछटी को एक उत्तम गछ बोली माना जाइଥାଏ। कारण जेते बड़ रोग होइथाउ ना काहेकि, जेते बड़ रोगी होइथाउ ना काहेकि, एही गछर प्रयोग द्वारा सेही रोग को निश्चित रूपे भल करा जाई पारिबो। एही अरख गछरे अनेक देवी देवतांकर वास होइଥାଏ। ताहाले एहार मूल और चेर को जदि सठिक रूप में व्यवहार करा जाए, तेबे एहा आपन को अनेक गुड़ाए लाभ प्रदान करि पारिबो। ताहाले आजिर एही भिडियो रे आमे आपन मानकु एही अरख गछर जेउ चमत्कारी गुड़िक विषय बतैबाकू जाउछु एवं चमत्कारी प्रयोग गुड़िक विषय कहिबाकू जाउछु। एही उपाय गुड़िक जानिला परे निश्चित आपनक जीवन रे परिवर्तन आसीबो, जहा आपनक पई अत्यंत लाभदायक अटे। सेतिपई भिडियोटी को प्रथम शेष पर्यंत निहाती देखंतु। भिडियोटी को निहाती लाइक करंतु एवं चैनलटी को निहाती सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा कमेंट बॉक्स रे श्रद्धार सहित भक्तिर सहित ओम नमः शिवाय जय श्री गणेश निहाती लिखंतु। बंधु माने एही अरख गछर फूल को सठिक भाव में पूजा कार्य व्यवहार करती, ताहाले आपनक जीवन को धन आसीबार अनेक मार्ग खोली जाइଥାଏ। धन जनित अनेक गुड़ाए समस्या आपनक जीवन समाधान हो जाइଥାଏ। धरा जाओ आपण कौनसी नुआ व्यवसाय आरंभ करने को चाहूथांती एवं आपण चाहूछंती जे आपनकर व्यवसाय रे प्रथमरु ही आपनकु लाभ प्रदान करू, आपनक व्यवसाय रे उन्नति होउ, ताहाले आपण सठिक रूप रे एही गछर साधना करि नियंतु। एही गछटी रे अनेक गुड़े गुण रहिछि। ई अरख गछरे तांत्रिक गुण मध्य रही थाए, से विषय रे आज आमे आलोचना करिबा। एहार तांत्रिक प्रयोग दुई प्रकार होइଥାଏ। गोटी हेला एहार मूल द्वारा आउ गोटी हेला एहार फल द्वारा। ताहाले आमे एहार मूल और चेर विषय रे कहिबी। यदि आपनकर गृह रे सबु बेले कड़ी झगड़ा होउछि, आपनक परिवार सदस्य मानक मध्य रे भल पाइबा विश्वास धीरे धीरे कम हो जाउछि और भूल बुझामणा सृष्टि होउछि, किंबा आपनक गृह उपरे केही कला जादू गुणीकारडी करि दैछंती, ताहाले आपनकु जेउठारे भी एही अरख गछ मिलिबो, आपण सेठारु
ଅରଖ ଗଛଟିକୁ ଉପାଡ଼ି ଆଣନ୍ତୁ ଓ ତାର ମୂଳ ଓ ଚେରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରି ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ନିଜର ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଝୁଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରରେ ଥିବା ସବୁ ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାଳନ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷଟିକୁ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଯଦି ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବାସ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପାୟଟି କହିବୁ ତାହା ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ନେଇ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଏହି ଅରଖ ଗଛଟି ଉଠିଛି, ଆପଣ ସେଠାରୁ ଏକ ଅରଖ ଗଛ ନେଇ ଆସିବେ ଏବଂ ସେହି ଅରଖ ଗଛଟିକୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ଅରଖ ଗଛଟିକୁ ବୁଧବାର ଦିନ ଆଣି ନିଜର ଘର ହଳଦିଆ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଗଛ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ଲଗାଇ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏହି 11 ସଂଖ୍ୟାଟି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ 11 ଦିନ ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ 11ଟି ବୁଧବାର ଆପଣ ସେହି ଅରଖ ଗଛ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳି ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ କହିବେ। ଏପରି ମନାଯାଏ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ଏହି ଅରଖ ଗଛଟିକୁ ସାଧନା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଗଣେଶ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ବିଘ୍ନର ନାଶ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ବିଘ୍ନ ଆସେ, ତେବେ ସେହି ବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ନାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଗୁଣ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେଇଥାଏ। କାରଣ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଗଣେଶଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ତାର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଇଥାଏ, ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ସଫଳତା ହିଁ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି 11ଟି ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ ଜୀବନରୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାର ଏକ ଉତ୍ତମ ଉପାୟ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କୁ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେଇଥାଏ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ କାଳ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିନଥାନ୍ତି। କାରଣ ଶିବଶଙ୍କର ମହାକାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ସୋମବାର ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବଂ ଏହି ଅରଖ ଫୁଲକୁ ନେଇ ଓ ଗୋଟିଏ ନୋଟା ଜଳ ନେଇ ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ନେଇଥିବା ଜଳ ଓ ଫୁଲକୁ ଅର୍ପଣ କରି 501 ଥର ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ଅପୂର୍ବ ଊର୍ଜା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ଥିବା ରୋଗ ଓ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଓ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ନବଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅରଖ ଗଛର ଫୁଲଟି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଅରଖ ଫୁଲଟି ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ରାବଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଗଛର ଫୁଲ ଓ ଗଛର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରୋଗ ହୋଇଛି ଏବଂ ଲଗାତାର ସେ ବେମାରୀରେ ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେକୌଣସି କଳା ଯାଦୁ
ବା ତାନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏକ ଅରଖ ଗଛର ଡାଳ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପାଖରେ ଅରଖ ଡାଳକୁ 7 ଥର ବୁଲାଇ ସେହି ଡାଳକୁ ନେଇ କୌଣସି ନଦୀରେ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଯେକୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ବା କଳା ଯାଦୁର ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ତାହା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏହି ଅରଖ ଗଛଟି ଆମ ପାଇଁ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଥାଏ ଓ ଆପଣ ଏହା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିବେ।